اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، مغفرت کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اس مہینے سے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے یہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے، اور ہمیں یہ بھی توفیق دی کہ ہم قرآن تفسیر ترتیبی کو بھی بیان کریں، قرآن تفسیر روائی کو بھی بیان کریں۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے سورہ بقرہ جو دوسرے نمبر پر ہے اس کی جو ہے ہم نے ترتیب کو بیان کیا، پھر اس کے بعد ہم اس کو تفسیر روائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے الف لام میم اور دوسری آیت جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بارے میں ہم نے ترجمہ بھی کیا، اور ہم نے ذالک الکتاب کے بارے میں بھی بتایا کہ معصومین علیہ السلام کی روایت کے ساتھ اب ہم یہاں جو کلمہ لا ریب فیہ ہے اس کے بارے میں جو دوسرا مورد ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، لا ریب فیہ لا شک فیہ عندہم کما اخبرہم انبیاؤہم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینزل علیہ الکتاب یقرؤہ ہو و امتہ علی سائر الاحوالہم۔ تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کے درمیان، یہودیوں کے نزدیک یہ واضح اور اشکار ہے، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اور یہ اور ان کے امت کے احوال کو بتاتی ہے، اور سابق پیغمبروں کے بارے میں یہ وہی کتاب ہے جو خبر دیتی ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ اب ہم دوسری کی طرف چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ کو خداوند متعال نے جو ہے مبعوث کیا مکے میں، تو مدینے کی طرف بھیجا تاکہ لوگ اس کی منزلت کو جانیں، ان کی قدر کریں۔ تو یہ کتاب قرآن محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور اس کا آغاز بڑی سورت سے کیا۔ سورہ کی ابتدا میں الف لام میم ہے، اور ذالک الکتاب اس کو آغاز کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہی کتاب سابق انبیاء اور بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا ہے اور بیان کرتی ہے۔ اور یقیناً یہ کتاب کیا ہے، یقیناً یہ امر ان کے لیے واضح اور اشکار ہے، اور یہ کتاب جو ہے یقیناً یہ مبارک کتاب محمد مصطفیٰ پر نازل ہو کے اس نے باطل کی تردید کی، اور باطل کو درمیان میں سے ہٹا دیا، اور اپنی امت کے تمام احوال کو بیان کیا۔ اور یہودی جو اس کتاب سے منحرف ہوئے اور ان کو برداشت نہ ہوا، اور یہ بہت سارا انہوں نے تلاش کیا اور تاکہ اس کو چھپایا جائے، اس علم کو چھپایا جائے، لیکن یہ وہ کیونکہ خدا کا کلام تھا تو یہ واضح اور اشکار ہو گیا محمد مصطفیٰ پر۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم کل انشاءاللہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، میں اس کو بیان کرتا چلا جاؤں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ بھی حدیث نقل ہوئی ہے، فذالک ما قال اللہ تعالی لا ریب فیہ انہ کما قال محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि व वसी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि अन कौल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि अन कौल रब्बिल आलमीन, कि इस किताब में कोई शक नहीं है, ये वही किताब है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई और उसके जानशीन ने, जो पैगंबर के जानशीन हैं, उन्होंने इनसे नकल किया। खुदावंद मुताल ने इस किताब को जहानिया बना दिया और उससे नकल हुई, और पैगंबर जानशीन खुद जो हैं उनकी तरफ ये जो है उनका कौल है, उनका कौल मोहम्मद का कौल है और मोहम्मद का कौल अल्लाह का कौल है। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये वो हदीस और ये वो फरमान इस किताब के ला रैब फी के ज़िम्न में था। तो इंशाल्लाह हम कल हिदायत के ज़िम्न में बयान करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को साबिक़ा रवाल के मुताबिक, साबिक़ा रूटीन के मुताबिक मैं आप लोगों को एक वाक़या बयान करता हूँ। वो ये है कि जुल्म की पर्दा पोशी, यानी जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो फिर उसको बयाबान में रहा कर दिया। जब बयाबान में छोड़ दिया तो देखा कि कुछ परिंदे हैं जो उसकी लाश को नोच रहे हैं। जब नोच रहे हैं तो इसका दिल में तो वो कीना था, लेकिन फिर ज़मीर जागा और इसने अपने भाई को उन परिंदों से बचाने के लिए, उन दरिंदों से बचाने के लिए इसने उसको, उसकी हिफाजत की और अपने कंधे पे लेके फिरता रहा कुछ अरसे तक। और फिर वहाँ से कुरान आगे बयान करता है कि जब ये मौका जो खुदावंद मुताल ने देखा तो खुदावंद मुताल ने एक कव्वे को भेजा और वो कव्वा जो है अपने मुर्दे कव्वे को दफन किया, उसके जिस्म को छुपा दिया। और ये जो है इसी तरह फिर, और ये कव्वे की आदत है कि वो क्या करता है, इस तरह करता है। और फिर जो है काबिल ने जब देखा कि इस तरह दफन किया गया है तो काबिल ने भी अपने भाई को दफना दिया। और ये भी मालूम होना चाहिए कि कहें कि ये कैसे हो सकता है कि बंदा परिंदों से जो है इस तरह की बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं जो इंसान परिंदों से सीखता है, हैवानों से सीखता है। और फिर जो है काबिल को अपने भाई पर ये जो उसने वाक़या हुआ तो वो उसको क्या हुआ, वो अपनी गफलत और जहालत से परेशान हुआ और चीख उठा कि मैंने ये क्या किया, मैं नादान और आजिज हुआ। तो ये जो है फिर अपने भाई के जिस्म को दफन किया। और आप लोग जानते हैं कि जनाब काबिल ने जो ये अमल किया ये बुरा अमल था, कभी अमल था, तो लिहाजा जो है अपने भाई की लाश को दफन न करता तो वो कैसे निदामत होता। तो अपने भाई की लाश, मुमकिन है कि यहाँ पे हम कहें कि वो शायद इस अमल की वजह से नदामत हुआ या किसी और अमल की वजह से, बहरहाल नादिम तो हुआ। और यही काबिल की तौबा करने की निशानी ये नहीं थी, बल्कि कुरान ने इशारा किया है कि पैगंबर अकरम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस नकल है कि जिस शख्स को भी, जिस इंसान को भी कत्ल इस दुनिया में कत्ल किया जाएगा तो इसका कुछ हिस्सा जनाब काबिल के हिस्से में आएगा, उसके नामा अमाल में दर्ज होगा। तो ये क्योंकि उसने बुनियाद रखी है नस्ल कुशी की, उसने कत्ल की बुनियाद रखी है। तो ये वाक़या बिल्कुल यानी सच है और इसका मफहूम रिवायात भी बताती हैं और ये जो है इसकी दलील है।